جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں فواد چودھری صاحب کے اس انٹرویو کے، اور اس کے اندر انہوں نے خاص بات کہی کہ آئندہ 6 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ 6 مہینے ملکی لحاظ سے انٹرنیشنل سطح پر کن کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، اس پہ کریں گے بات۔ اور یہ صاحب 6 مہینے جو بات کہی ہے، 6 مہینے میں اب جو دیکھیں کہ جو گزشتہ 2 مہینے گزر چکے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا۔ بیان تو آ جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کے جو حالات دیکھیں آپ کہ 3 مہینے میں 100 سے زیادہ کشمیری نوجوان شہید ہوا ہے، بلکہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ عثمان صاحب دیکھیں میری بات سنیں، میں کافی عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں اور بات بھی اس پہ ہو رہی ہے، اس وقت انٹرنیشنل پریس بھی، اس وقت جو انٹرنیشنل سیاسی مبصرین جو پریڈکشنز کرتے ہیں اور جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو، یہ جو ریجن ہے جس ریجن میں مصر سے لے کے ہمارے تک چین تک آتا ہے، اس ریجن کے اندر اگلے 6 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور وہ اگلے 6 مہینے اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگلے 6 مہینوں کے اندر ہی افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ جو ہے اس نے مکمل طور پر آ جانا ہے، اور وہ باوجود کوشش کے بھی نہ آنے کی کوشش کے تب بھی اس نے آنا ہی آنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا جو ہے پورے کا پورا زور اس میں لگا کے کچھ نہ کچھ کر دینا۔ تیسرا یہ ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ اگر 6 مہینے میں نہ ہوئی تو 2021 جو ہے پھر چائنا کا سال ہے، وہ کہتے ہیں پھر چائنا کی سینچری شروع ہو جائے گی، اور وہ چائنا کی سینچری کو روکنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا۔ نہ اس سے جاپان لڑنے جا رہا ہے، نہ اس سے تائیوان لڑنے جا رہا ہے، نہ اس سے ملائیشیا اور انڈونیشیا لڑنے جائیں گے، نہ اس سے کوئی اور ملک لڑنے، نہ روس لڑنے جا رہا ہے، نہ امریکہ میں اتنی سخت ہے کہ اتنی دور سے بیڑی بیڑا بھیجے اور وہ چائنا کی حدود کو انگلف کر لے، کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ایک ہی راستہ بچ گیا ہے، وہ ہے ہندوستان کا۔ ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ لداخ کے اندر جو کیفیت تھی اس کیفیت کو انہوں نے مزید ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ اب انہوں نے راہل گاندھی کو اٹھا دیا ہے، اور راہل گاندھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے بندے مارے گئے ہیں تو بدلا لو، بدلا۔ اب یہ بدلہ لینے کی کیفیت، اب راہل گاندھی جو ہے یہ وہ پالیٹکس ہوتی ہے کہ جس پالیٹکس کے اندر پھر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چائنا کا مال کے بائیکاٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب چائنا کے مال کی بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 90 ارب ڈالر کی آپ کی ٹوٹل ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ، جن میں سے 80% آپ کی دوائیوں کا را مٹیریل جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے۔ آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے اور کیسے لے کے آئیں گے؟ پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، چائنا جو ہے بیسیکلی امریکہ بھی چائنا کا بائیکاٹ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ آج اگر چائنا کا مال لے کے امریکہ کی مارکیٹوں میں بکنا بند ہو جائے تو امریکہ کا پورا وہ کلیپس ہو جاتا ہے سسٹم جو وہ چل رہا ہے۔ کیونکہ ہر بات ہے، آپ نے 25-30 سال میں ایک ایسی مارکیٹ دیکھی ہے جس مارکیٹ میں آپ کو $1 کے بدلے میں 3 مزدور یا 2 مزدور مل جاتے ہیں۔ اگر آپ وہی مزدوری کسی پولینڈ کے علاقے میں کریں یا کسی اور جگہ بھی کریں تب بھی پھر آپ افریقہ میں جا نہیں سکتے۔ اس طرح کے سکلفل لوگ نہیں، بیچارے چائنیز سکلفل تو بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے ہاتھ ہیں، وہ سارے محنتی بہت ہیں، لگاتار آپ یلو ریس کو دیکھا میں تو ایک بات یہ ہے کہ وہاں پھڈا شروع ہونا ہی ہونا ہے یہ اس کے علاقے کے اندر۔ اس پھڈے کے بدلے میں پاکستان میں بھی پھڈا انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جب تک پاکستان ڈسٹرب نہیں ہوتا سی پیک ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اور پاکستان کی ڈسٹربنس اور انڈیا کی ڈسٹربنس کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کو تو شاید منانے کے لیے انٹرنیشنل فورسز نہ آئیں، نہ وہ مانیں گے، لیکن آپ کو میز پہ بٹھا دیں گے۔ چلیں جی، ساری صورتحال کا تجزیہ لیتے ہیں۔ سیکورٹی امور کے ماہر ہیں، دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، یہ جو خطے کی صورتحال ہے، آج فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد کی صورتحال اگر ہم نے قابو نہ کیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک تو انہوں نے اندرونی بات کی ہوگی، لیکن انٹرنیشنلی ہمارے گرد جو حالات کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یا پوری دنیا اس وقت کورونا سے لڑ رہی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اپنے عزائم پورے کر رہا ہے، بھارت اپنے عزائم پورے کرنے کے چکر میں ہے، یا آخر ہونے کیا والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، حل تو یہ بڑا ایک کمپریہنسو کوشچن ہے، لیکن یقیناً اس وقت ایک خطے میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، پرٹیکولرلی 70 اور 35 اے کے ریووک ہونے کے بعد۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اس کے ریووک کرنے کے بعد جو کشمیر میں سچویشن پیدا ہوئی ہے، اس میں ایک اپرچونٹی ہے اگر ہم اویل کر سکیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اویل نہ کر سکے تو پھر ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کریٹ ہو جائے گا، اور پھر اس میں ہم بڑے ایک ڈیفنسو پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اپرچونٹی یہ ہے کہ اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ ہندوستان جو کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن
बिल्ट इन था इस रिवोक करने में, वो है कि जो बॉर्डर है हिंदुस्तान और चाइना का, वो चैलेंज हो गया है। ठीक है। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल करने से जो हिंदुस्तान का पुराना क्लेम था पूरे लद्दाख पे और एक्साइजन पे, वो दोबारा से बहाल हो गया, जिसकी वजह से चाइना की वल्नरेबिलिटी भी बढ़ गई है। और चाइना को ये खतरा लाहक हुआ है कि अगर ये ऐसा है और इसके पीछे अमेरिका जैसी कुव्वत है तो फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि गलवान में और दौलत बेग ओल्डी में जो डेवलपमेंट हो रही थी, चाइना ने उसको प्रीएम्प्टिव करके इनको पुश बैक किया और उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करा के कुछ को रुकवा दिया और कुछ एरिया अपनी पोजीशन में ले लिया। उसने एक मैसेज दिया है हिंदुस्तान को कि अगर तुम यूएन रेजोल्यूशन का एहतराम नहीं करते और यूनिलैटरल डिसीजन एनफोर्स करना चाहते हो कश्मीर के ऊपर, तो फिर इस खत्ते पे मेरे भी क्लेम है और मैं भी अपनी ताकत के जरिए इस खत्ते को अपने कब्जे में ले सकता हूँ, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन का आप एहतराम नहीं कर रहे। अब ये इसमें जो पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। पहली बात ये है कि स्ट्रेटेजिकली चाइना और पाकिस्तान बड़े क्लोज आ गए हैं, क्योंकि चाइना ने पहली दफा वर्बली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि हम अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और सी पैक में अपने मफाद का दिफा करेंगे जी। अब इनका दिफा मफाद पाकिस्तान के साथ बिल्ट इन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, इनकी मैन पावर यहाँ काम कर रही है और बड़ी मैसिव पोरिंग ऑफ रिसोर्सेज है जो पूरे शारा रेशम पे और गवादर तक है जी। एक तो ये है कि स्ट्रेटेजिकली दोनों मुल्क क्लोज हो गए हैं और अगर दौलत बेग ओल्डी को और गलवान को ऑक्यूपाई कर लेता है चाइना, तो फिर सियाचिन में क्याम नामुमकिन हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, जो वो 34 बरस से यहाँ 36 बरस से यहाँ बैठा है। अच्छा जनरल साहब, बात तो आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन अमेरिका का क्या करेंगे? अगर अमेरिका थपथपा रहा है उसकी पुष्ट भारत की, उसका मुकाबला कैसे होगा? देखिए जी, मुकाबला करने के लिए एक रिजॉल्व चाहिए। उनका मुकाबला ऐसे ही होगा जैसे दुनिया के 3 छोटे ममालिक ने करके दिखाया। वियतनाम ने, जब कोई रिसोर्सेज बेचारे वियतनामीज के पास नहीं थे 60s में, उन्होंने अमेरिका को जिल्लत अमेल शिकस्त दे के निकाला। एक बहुत रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री अफगानिस्तान है, न इंडस्ट्री है, न नहरी निजाम है, न कुछ है, न इतने बड़े वसाइल हैं। 19 बरस में जिल्लत के बाद उन्हीं लोगों के साथ टेबल पे बैठ के मुआहदा किया है जिनको वो स्मोक आउट करने के लिए आया था, जिनको एलिमिनेट करने आया था, और फिर खुद उसकी नाक के नीचे बैठ के कंबोडिया ने जो चैलेंज करना था उसने करके दिखा दिया। तो ये कौमें जो हैं, हमें तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारी ऊपर तो। सही बात। हम तो आबादी है, वसाइल हैं, एटमी कुव्वत हैं, समुद्रों तक रसाई है, 22 करोड़ की नौजवान पॉपुलेशन है। हम तो अगर जी जनरल साहब बिल्कुल दुरुस्त सुनाया। अच्छा जनरल साहब, ये मैं पूछना चाह रहा था आपकी, चूंकि मैं आवाज पहले खराब हो रही थी, नहीं सुन पा रहा था, इसलिए राब्ता नहीं रहा। अच्छा ये लेकिन ये मुझे बताइएगा कि साइमल्टेनियस अटैक भी हो सकता है किसी तौर पर इन कॉन्फ्लिक्ट में रहे, क्योंकि जाहिर बात है वो जो उन्होंने गुज़श्ता 20-25 साल से इंडियन कौम को जो खुमार चढ़ाया हुआ है ना, तो पता नहीं क्या चीज है, तो पाकिस्तान पे उसके सामने मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी अपना इमेज बहाल करने के लिए पाकिस्तान पे अटैक का समझते हैं कि कोई एक होगा किसी किस्म की सूरत जो है? एक सूरत बन सकती है कि जब हालात हिंदुस्तान के काबू से निकल रहे, हाँ जी हाँ, और जो चाइना का प्रेशर है उसको वो सस्टेन ना कर सके, और जो आजादी की मूवमेंट, इंडिजिनस आजादी की मूवमेंट कश्मीर में चल रही है, अगर उसको वो सप्रेस करने में नाकाम रहा, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फेस सेविंग के लिए और अपना वही भोंडा पुराना नैरेटिव बेचने के लिए कि पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है, वो लिमिटेड एक्शन कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ लिमिटेड से आगे वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसने अब फोर्सेस चाइनीज बॉर्डर पे भी रखनी है, ठीक है, और कश्मीर के अंदर आजादी की स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए जो तकरीबन 7 लाख से ज्यादा की फौज है,
उसको भी उसने वहां रखना है। अब अगर वो बॉर्डर पे कोई बड़ा एक्शन करता है तो उसके पास फोर्स रेशो ऐसी नहीं है कि वो दोनों महाजों पे जंग भी कर सके। उनका रेयर एरिया सिक्योरिटी इतनी थ्रेटन हो जाएगी, लॉजिस्टिक रूट्स इतने थ्रेटन हो जाएंगे कि इलाके में जंग लड़ने की अहलियत ही नहीं रखता। जी। अच्छा जनरल साहब, एक तो हम बात कर रहे हैं कि जिसकी अहलियत की बात की आपने, तो अगर हम गुज़िश्ता 3 महीने का जायजा लेते हैं तो सैकड़ों कश्मीरी नौजवान इस अरसे के दौरान शहीद किए जा चुके हैं। खास तौर पर पिछला जो महीना गुजरा है, अभी 3 दिन पहले एक PhD स्कॉलर नौजवान जो शहीद हुए हैं, तो वो तो जिस तरीके से अपने अज़ाइम को पूरा करता चला जा रहा है और उसको कोई वाज़े किस्म की आगे उसको नहीं मिल रहा, तो इसका फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये तो भारत अपने तमाम। एक और मेरा सवाल साथ से भी लगा दिया कि इंटरनेशनल फोरम पे हम वो वॉइस नहीं बन सके, हमने छोटी सी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस करवा के खामोश हो गए। ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जाहिर बात है इसका जवाब तो पॉलिटिकल लेवल में बहुत ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मिलिटरीली तो जाहिर बात है फिर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे। यकीनन होना चाहिए था, लेकिन जो अमेरिका पे उसने ये सब कुछ किया है, अमेरिका की तरफ से मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उसको गारंटी थी। जब ये नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, एक बहुत बड़ा जलसा किया और वहाँ का अपने वोटर को अश्योर कराया कि ये उनको सपोर्ट करेंगे। अब इंतखाबात होने तक, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका में होने तक ये उसको गारंटी है कि आपके कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आएगा, न सैंक्शन लगेंगी, न UN हरकत करेगा, न वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमैनिटेरियन प्लेन से इंसानी हकूक के तमाम अदारे खामोश रहेंगे। इस अदारे में इस वक्त में अगर आप इस मूवमेंट को सप्रेस कर सकते हो, तो जो तरीका इजराइल पैलेस्टाइन में यूज करता है वो करते हुए ताकत का इस्तेमाल करो। दुनिया कुछ नहीं कहेगी, अगर ये कर सकते हो तो कर गुजरो। अब ये कुछ वो कर रहा है और अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। उसका हाथ अगर रोक सकते हैं तो या कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट रोक सकती है या पाकिस्तान की तरफ से उनकी इमदाद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान आजाद कश्मीर की हुकूमत को और उनके लोगों को इजाजत दे दे कि वो जाकर अपने बहनों बेटियों की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और अपने डिवाइडेड खानदान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तो फिर एक सूरत ऐसी बनती है कि वो नहीं कर सकेगा रेजिस्ट और फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा वादी में क्या। चले जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी तफसील से सूरत हाल का हमें बताया। और ये सब यही तो बातें हैं कि सारी ये लाइन ऑफ एक्शन जो उन्होंने आजाद कश्मीर वाली दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पे बात करते हैं, मेरे ख्याल पहले ब्रेक ले लें जो खास तौर पर उन्होंने बात की। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं और इसी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखें।